हेलो फ्रेंड्स ओडिशार प्रति पंचायत रे अंगनवाड़ी हेल्पर आ मिनी वर्कर पे नियुक्ति आसी टोटाल 1000+ पोस्ट आसी। यदि आपण मैंने मिनिमम अष्टम किंबा दशम किंबा +2 पास करथिबे जेकोसी अष्टम पास करथिले अप्लाई करि परिबे, दशम पास करथिले म्हणजे अप्लाई करि परिबे। 1000+ पोस्ट आसी और जो माने नियुक्ति मध्य निज पंचायत रही। आसतु आलोचना करिया किभଳି अप्लाई करिवे, केउ डिस्ट्रिक्ट रे केउ पंचायत रे पोस्ट आसी, केउ पंचायत रो डेट अछि आ कोउथरे नाही, फुल डिटेल से वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। तबे आपण मोबाइल रो जेकोसी ब्राउजर ओपन करिवे, ओपन करी सर्च करिवे ओडिशा स्पेस जीओवीटी स्पेस job.in लिखि सर्च करिवे। देखो सर्च करा पर प्रथम जो वेबसाइट आसीबो एटा ओडिशा जीओवीटी ऑफिशियल वेबसाइट। ए प्रथम वेबसाइट ऊपर क्लिक करिवे। देखो कला पर एई बळी पेज आपन सामने ओपन हे जिवो। देखो तळे गोटे फास्ट गोटे नोटिफिकेशन एठारे शो करछि कोन ना ओडिशा अंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट फॉर 1000+ पोस्ट। देखो गोटे ऑफिशियल नोटिफिकेशन शो करछि अंगनवाड़ी पढी कि ता पर क्लिक करिवे। जार एठारे शो करनो थिवो देखो ऊपर गोटे अछि 10th जॉब। देखो एठारे रेड कलर रे लिखि 10th जॉब। ए 10th जॉब ऊपर क्लिक करिवे। देखो 10th जॉब ऊपर क्लिक कले मध्ये एही बळी किछि पेज आपन सामने ओपन हबो। एठारे मध्ये नोटिफिकेशन फास्ट शो करूथा प्रथमे लेखा आइतो ओडिशा अंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2025 आपन मान ता ऊपर क्लिक करिवे। देखो क्लिक कला पर जो नियुक्ति आसी ता साइट ओपन हे गेला। एटा क्लियरली मेंशन करा आछि ओडिशा अंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसी। को पंचायत रे बा को अंगनवाड़ी नियुक्ति देखिबा। तळକୁ स्क्रॉल करिवे। तळକୁ स्क्रॉल करिवे। एटा लेखा जाय कि केउ ऑर्गेनाइजेशन तरफ पोस्ट आसला WCD कहले कोन ना वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट। वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट रे तरफ पोस्ट आसी। टाइप ऑफ जॉब कोन रेगुलर बेसिक रहिबो। कैटेगरी कोन रहिछ ना ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रहिछ। की पोस्ट आसी मुलुरु कहिछि अंगनवाड़ी हेल्पर आसी, अंगनवाड़ी वर्कर आसी आ मिनी वर्कर पोस्ट आसी। मन रखंतु फीमेल मानक पय आसी अंगनवाड़ी हेल्पर, अंगनवाड़ी वर्कर एंड मिनी वर्कर पोस्ट आसी। एप्लीकेशन मुडा कि ऑनलाइन रे अप्लाई करिवे। केउ माने अप्लाई करिवे मन रखंतु एटा इंपोर्टेंट ऑल ओडिशा पिला अप्लाई करिवे, केवल फीमेल माने अप्लाई करि परिवे। पोस्टिंग मध्ये ओडिशा रे हबो वो निज पंचायत रे बा निज गां रे। जदि समझ आपण अप्लाई करूछंती कि जहार जे को पंचायत जो सही पंचायत सही गां रे जो अंगनवाड़ी थिवो सेठारे ही नियुक्ति रहिबो। लास्ट डेट रखि 2025 केउ माने अप्लाई करि पारे केवल फीमेल कैंडिडेट। इंपोर्टेंट छ मन रखो एटा केवल महिला मानक पय केवल फीमेल पिला ही इथरे अप्लाई करि पारिबे। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन मागुଛି ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ମାଗିଛି ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରି। ମିନିମମ୍ ଅଷ୍ଟମ ହଉ କି ଦଶମ କି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଲା କି +2 ଯାହା ବି ପାସ୍ କରିଥିବେ ମିନିମମ୍ ତ ଅଷ୍ଟମ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଅଷ୍ଟମଟି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଚେକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ ଏମିତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁ ଅଛି। କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ ଯୋଉ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଲେଖିଛି ଏଇ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନିଜ କେତେ କଣ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ମାଗିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି ଏଠାରେ କି ଯେତେ ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଯାହାର ମାନେ ଅଲରେଡି ଡେଟ୍ ପଳେଇଲାଣି। କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡେଟ୍ ଅଛି ଯାହାର ଏପ୍ରିଲ ଯାକେ ଅଛି, କିଛିର ମେ ଯାକେ ଅଛି, କିଛିର ଜୁନ ଯାକେ ମଧ୍ୟ ରଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ନିଯୁକ୍ତି ଡେଟ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଲରେଡି ଡେଟ୍ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲା। ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିନେବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି କି ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଡେଟ୍ ମାନେ ଫେବୃଆରୀରୁ ପଳେଇଲାଣି କି କିଛି ଡେଟ୍ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏଣ୍ଡ ଥିଲା କିଛି ପଳେଇଲାଣି। ସେମିତି କିଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଲରେଡି ମାନେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଡେଟ୍ ପଳେଇଲାଣି। ତ ଅଧିକାଂଶ ଡେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡେଟ୍ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଡେଟ୍ କିଛି ମାନେ ଅଲରେଡି ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ସରିଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କିଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସେଇଭଳିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମିନିମମ୍ 18 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଓବିସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, PWD ପ୍ଲସ୍ SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହିବ ନା 3 ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେଲ୍ପର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାର୍କର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିନି ୱାର୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍କର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିବ 10,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ରହିବ। ମିନି ୱାର୍କର ପାଇଁ 7,250 ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ପାଇଁ ରହିବ 5,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥର ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ନାହିଁ, କେବଳ ମାର୍କ ବେସିକି ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ ହବ। ତାପରେ ଡିଭି ହବ ରହିବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଚାକିରିଟି ପାଇବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିସ୍ କ'ଣ ରଖିଛି ଦେଖୁନ, ଅଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଫ୍ରି ରଖିଛି। ଯେମିତି ଜେନେରାଲ, EWS, OBC, PhD, SC ST, ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ଡ ପିଲା ହେଲେ, ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ, SC ST, ଅଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିସ୍ ରଖିନି, 0 ରଖିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଅଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଲେଖିଦେଇଛି। ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ +2 କି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ବି ଦେବେ, ନଥିଲେ ଚଳିବ, ଥିଲେ ବି ଦେବେ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଡ ଆଉ ଫଟୋ 2 ପିସ୍ ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, କାରଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବିନା ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଷ୍ଟ ଆଉ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ। ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଓନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଯାଇ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ। ଅଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଶମ, +2, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସବୁର ମାର୍କସିଟ୍ ହିଁ ଦେବେ। ଏତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଅଲରେଡି ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡି ପଳେଇଲାଣି ଏବଂ 90% ମାନେ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦେଖିବା କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ, ତ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ, ଏଠାରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲିଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏଠି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଇଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ବତେଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ତାପରେ ଲଗଇନ୍ ଲିଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଲା ପରେ ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ପକାଇ ଲଗଇନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସପୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋର କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ସପୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତ ଲେଖିଛି କ୍ଲିକ୍ ହିୟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି କିଛି ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ବରଗଡ଼, ଏବଂ ବରଗଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ସିଲେକ୍ଟ ଅପସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖିଛି ସିଲେକ୍ଟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ AWW ହଉ କି AWW, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏଥିରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ଅଙ୍ଗନବାଡି ନାଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁଠି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତ ଖାଲି ବରଗଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ, ଏପଟେ AWW ସିଲେକ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍, ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ତାର ସବୁ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହବ। ଟୋଟାଲ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 10 ପ୍ରକାର ପେଜ୍, 10ଟା ପେଜ୍ ଅଛି। ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଦେଖିନେବେ। ପ୍ରାୟ 100 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଡୁଙ୍ଗୁରି 1 ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମାନେ କୋଉ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ନାଁ, ତାର କେବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରଖିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 21। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ସରିଗଲାଣି, କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏପ୍ରିଲ ଅଛି, ମେ ଅଛି, ଜୁନ ଅଛି, ସେମିତି ଦେଖି ନେବା। ମୁଁ ଆଗ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ହରିଜନପଡ଼ା ଅଛି ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟାଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଅଲରେଡି ଫେବୃଆରୀ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରଖିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 7। ଅଲରେଡି ଡେଟ୍ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି, ଡେଟ୍ ଅଲରେଡି ପଳେଇଲାଣି। ତ ସେମିତି ଦେଖିନେବେ, ଆଗ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଖାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ନବନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ସରିଯାଇଥିବ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତ ଆପଣ ସେମିତି ଦେଖିନେବେ। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି, କୋଉଟା ଫେବୃଆରୀ 27, କୋଉଟା ମାର୍ଚ୍ଚ 28, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। କିଛି ମଧ୍ୟ 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇସାରିଛି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ।
ଟୋଟାଲ 18ଟି ପେଜ୍ ମାନେ 180 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ସେ ଦେଖିନେବେ କୋଉ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଡେଟ୍ ଅଛି, କାହାର ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିନେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ AWW ଲେଖିପାରିବେ, ପୁଣି AWH ମାରିକି ମଧ୍ୟ ସେର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। କାରଣ ୱାର୍କର ପାଇଁ ଅଛି, ହେଲ୍ପର ପାଇଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ 27, ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ନା ୱାର୍କର ପାଇଁ। ସରି, AWH ମାଇଲେ। ହଁ, AWH ମୁଁ କହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର ହେଲ୍ପର ପାଇଁ ଅଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡି ହେଲ୍ପର ପାଇଁ ଏ ପୋଷ୍ଟଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଏଟା ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମର୍ଦ୍ଦପାଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରଖିଛି, ସେମିତି ଦେଖିନେବେ। କଟାପଲ୍ଲୀ, ଭଟିପିଡ଼ା ସବୁ କେବେ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ଏମିତି ହବ। ମୁଁ କହିଦଉଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ସରିଗଲାଣି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆଉ କିଛିର ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ। ସପୋଜ କିଏ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ମର୍ଦ୍ଦିପାଲି ଏଇ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇଥି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କାଲିଠାରୁ, ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିଛି, ଏମିତି ସେମିତି ଦେଖିବା କଥା ସେମିତି ସବୁ ଦେଖିନେବେ। କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆଗ ଦେଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମାନେ ଯୋଉ ଇଏରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତଳେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଲିଙ୍କ। ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲଗ୍ଇନ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି କଣ କରିବେ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ନାଁ ପକେଇବେ, ଲାଷ୍ଟ ନାଁ ପକେଇବେ, ପାସୱାର୍ଡ ପକେଇବେ, ୟୁଜର ଆଇଡି ଗୋଟେ ଯାହା ଦେବେ, କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ ପକେଇବେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ ଆଇଡି ପକେଇବେ, ସବମିଟ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯୋଉଟା ପାସୱାର୍ଡ ଦେବେ ତା ଲେଖିଦେବେ ମିନିମମ୍ 8ରୁ 15 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଥିବ। ସପୋଜ ମୋ ନାଁ ଲାଲୁ, ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଦେବେ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫାଷ୍ଟ ଏଲ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ରଖିବେ, ତାପରେ ନ୍ୟୁମେରିକ ଲେଟର ରଖିବେ 1 2 3 4 ଯାହା ରଖିବେ, ତାପରେ @ ହାଜ୍ ଯାହା ବି ସବୁ ମିଶେଇକି ରଖିବେ। ଦେଖିସାରି ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ୟୁଜର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ବନିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଯୋଉ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଅଛି ଲଗ୍ଇନ୍ ଲିଙ୍କ। ଏଇ ଲଗ୍ଇନ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କଲା ପରେ ୟୁଜର ନେମ୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ କାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତାପରେ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁ ପଳେଇ ଆସିବ, କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁ ପକେଇବେ, ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ ପକେଇବେ, କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଟା ଆଡ୍ରେସ ଦେବେ, ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ମୁଁ କହିଛି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ଆସିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପାଇବେ, ଚାକିରିଟି ଆପଣ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ।